এটা জাগো স্যার মানে জাগো মানে 바다가 প্রশ্ন 사고 나면 করা পড়া 뭐 হয়নি সেরকম সবগুলা। 한국의 회사에 일할 때 불이 나면 뭐 할까요? ভুল্লিয়া ভুল্লিয়া খুনসুরিরো 이야기 동료들께 이야기 해요. 음. 200 더하기 500 얼마입니까? 200 더하기 500 500은 얼마입니다. 얼마입니까? 200 더하기 700 입니다. 실백입니다. 오케이. 아버지가 뭐 해요? 아버지가 농부입니다. 가족이 몇 명입니까? 가족이 3명입니다. 오늘 아침에 뭐 먹었어요? 저는 빵하고 우유 먹었습니다. 오늘 여기 어떻게 왔어요? আরেকবার বলেন। 오늘 여기는 어떻게 왔어요? আজকে এখানে কিভাবে এসেছেন? জি, জি, 지. 버스는 타고 있습니다. 보수를 타고 왔어요. 있습니다도 타고 악세ብል. 왔어요. 보수를 타고 타고 왔어요. 왔어요. 오케이, 감사합니다. 잘했어요. 자이둘 씨는 자기소개 시작하세요. 자이둘 씨는. 자이둘 씨 있어요? 자이둘 씨 없어요. 아부 사이드. জি স্যার, জি স্যার, আছি স্যার। 아부 사이드. সালাম আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম 자기소개 시작하세요. স্যার আমার না আমি বলছেন, আমি বলি স্যার। না ওই ভাই বলুক না ভাই। আবু সাইদ ভাই বলেন। 안녕하십니까. হুম 만나서 반갑습니다. হুম 제 이름은 사이드입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 나이는 27살입니다. 저는 대학교에서 합격했습니다. 아, 제 가족이 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 동생하고 저입니다. 아, 어, 제 소유는 이황입니다. 저는 1년 동안 한국말 배웠습니다. 아, 아, 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 왜 또 해요? 틀렸어요. 오케이. 사이드는 생일이 언제입니까? 아, 제 생일은 선 1907년 3월 10일입니다. 나이가 몇 살입니까? 제 나이는 27살입니다. 이거 들으세요. 키가 몇 센티미터입니까? 볼렌. 아, 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 선백 선백 실십 가족이 몇 아, 명입니까? 가족이 몇 명입니까? 제 가족은 모두 4명입니다. আরেকজন আসেন দেখি নতুন কে আছেন ভাই প্রশ্নগুলো এর বাইরে আসবেন ইনশাল্লাহ এগুলো ভালো করে গুরুত্ব দেওয়া লাগবে স্যার আমি আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি রুবেল। রুবেল আসসালামু রুবেল ভাই জাগি সুগি সিজা কাছে দেখি রুবেল ভাই কি অবস্থা 안녕 하십니까? 저는 হ্যাঁ 루벨입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. হুম 제 고향이 팝나입니다. 우리 가족이 5명입니다. 아버지하고 어머니하고 두 남동생하고 저 있습니다. 제 소임이 수구를입니다. 저는 회사원입니다. 저는 저는 암만 한국어 센터에서 1년 동안 한국말을 배웠습니다. 저는 한국에 가서 무지런하고 사람으로 일하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 일하고 싶습니다 일하고 오케이 괜찮아 취미는 뭐예요? 재미는 뭐예요 제 볼렌 소미 제 소미를 수고입니다. 재미는 저기입니다 오케이 한국에 대해 아는 게 있어요. 한국 대해하는 게 있어요 স্যার বুঝি নাই। 한국 대해하는 মানে কোরিয়া সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি বাংলা যেটা বলে এটা বলতে হবে 한국 네 대 있어요. বলেন 네 있어요. 한국 문화 재미있어요. 괜찮아 응. 아차 오케이 루벨 씨는 오늘 아침에 뭐 먹었어요? 밤하고 우유 먹었어요. 빵하고 이거 먹었어요 가족이 몇 명입니까? 5명입니다. 회사에 불이 나면 어떻게 할까요? 뿔립
ফুরিয়া কোম্পানিতে আগুন লাগলে কি আগুনে করে? ফুরিয়া ফুরিয়া ইয়া কে পুরিয়া হালকায়ো ইলুল খুয়ে জনো নাকি হালকা? হালকায়ো, হ্যাঁ এই সহজ ভাষায় অ্যান্সার দিবেন আর কি। ওকে, সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ। মার্শাল্লাহ, তবু আজকে ফার্স্ট ভালো হয়েছে। আরো দুই একজন নতুন নতুন ভাই আসলে ভালো হয়। সালাম আলাইকুম স্যার, নতুন। স্যার মনির আমি স্যার ভাই, রহমত আলী। আচ্ছা মনির ভাই বলো, মনির ভাই বলেন দেখি শেরপুর বলেন, মনির ভাই 정신님 বলেন। 누라 와도 되겠습니까? হ্যাঁ, 안녕하십니까? 제 이름은 모르르자만입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 고향은 셰르폴입니다. 제 나이는 21살입니다. 제 키는 170cm입니다. 제 무게는 60kg입니다. 저는 학생입니다. 저는 미혼입니다. 저는 초등학교와 고등학교 합격했습니다. 제 취미는 축구하고 여행입니다. 우리 가족은 다섯 명입니다. 아버지하고 어머니하고 형하고 누나 그리고 저 있습니다. 저는 초등학 কি কই? 저는 한국어 센터에서 1년 동안 한국말을 배웠습니다. 저는 한국에 가서 부지런하고 성실한 사람으로 일하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다, 선생님. 오케이 회사에 일이 많으면 어떻게 할 거예요? বলেন। 먼저 제 일이 빨리 끝났습니다. 그 후에 둥그려 길게 도와, 도와, 도와주겠습니다. 직장 동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요? 닝작 둥그려가 바쁘면 도와주겠습니다. 한국에 왜 가고 싶어요? 한국에 가서 어, 한국에 가서 일하고 눈을 벌고 싶습니다. 제가 잘 살 수 있도록. 키가 몇 센티미터입니까? 제 키는 170cm입니다. ওকে 감사합니다। ইমন, ইমন আছেন ইমন? জি স্যার। 이먼 씨, 왜 한국에 가고 싶어요? স্যার আমি যাকে যাকে বলি আমি এটা পড়ি নাই 네, এখনো। 네, 자기소개 দেন তাহলে শুনি, হ্যাঁ ইমন ভাই দেন। 안녕하세요. 저는 이만호선입니다. 만나서 반갑습니다. 제 나이는 22살입니다. 제 생일 24년 한월 10일입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 지금 문지건 살고 있습니다. 제 키가 168cm입니다. 그리고 목에는 57kg도 구름입니다. 우리 가족이 모두 3명입니다. 어머니하고 제 애동치 있습니다. 저는 미혼입니다. 저는 여행 비디오 게임 음악 감상 즐겁습니다. 룩소 제 취미 중 하나입니다. 제가 올해 한국 능력 시험 합격했습니다. 저는 1년에 고등학교에서 합격했습니다. 현재 가구 산업에 일하고 있습니다. 저는 학생입니다. 저는 한국에 가고 싶어요. 한국에 가면 새로 기간까지 열심히 일합니다. 그리고 한국에서 한 기술 열심히 배우고 후에 우리나라에 누워서 가구 고장 만들라고 합니다. 잘 부탁드려요. 대단히 감사합니다. 오, 잘했습니다. 왜? 야, 이번에 한국 시험에 얼마 전 받았어요. 한국말 또 너무 잘해요. 왜? 야, 이먼 씨, 한국 시험에 얼마 전 받았어요, 이번에? 머니 씨, 어디야? 머니 씨는 이번 한국 시험에 얼마 전 받았어요, 이먼 씨는? 네, 감사합니다. 아니, 이먼 씨 아까 네, 자기소개 했잖아. 이 স্যার বুঝি 사람, না 뭐 তো। আনি বলছি যে এইবার তুমি পরীক্ষায় কত পয়েন্ট পেয়েছো, তোমার জাগিসুকিটা ফাইন হয়েছে, কত পেয়েছো, তোমার পয়েন্ট কত? কোরিয়ান ভাষায় বলতে হবে, বলতে পারে স্যার জালেসে। 55, 100। 155 দিলে 백 55, জি। 155점 받았어요. 오, 너무 잘한다. 또 있어요, 한 명? 나와. 빨리 나와. 하이, 아렉선 하신데히. 네, 있어요. মনীষী 잠깐만요. 이거 이름이 뭐요? 이게 শুধু 이름গুলো বলবেন আপনি। 이거 이름이 음, 뭐예요, 이거? 이거 톱입니다. 이거 이름이 뭐예요? 망치입니다. 이거 이름이 뭐예요? 전기 드릴입니다. 이거 이름이 뭐예요? 줄자입니다. 네. 이거 이름이 뭐예요? 저울입니다. 이거 이름이 뭐예요? 사다리입니다. 이거 이름이 뭐예요? 엔도카입니다. 이거 이름이 뭐예요? 아, 모르겠습니다, 이거 선생님. 파르투 아니야? 파르투? 파르투. 네, 이거 이름이 뭐예요? 막소입니다. 이거 이름이 뭐예요? 제 홍구함입니다. 감사합니다. 이거 이름이 뭐예요? 제 마대입니다. 마대입니다. 또 했습니다. 또 있어요? 한 명 나와. 이러고 সময় টাকা পয়সা ধরি দেখি। 한 명 또? আরেকজন আছেন নতুন কেউ?
দেখি কি অবস্থা। রাব্বি, শামিম রংপুর, শামিম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। সালাম শামিম সি। হ্যাঁ স্যার। ওবেক থহাগি সিলবেক অলমাইম নিকা। স্যার আমি যা কিছু এটা একটু বলি আর দাও দাও, যা কিছুকে দাও। 선생님 들어와도 되겠습니까? 안녕하십니까? 저는 샤미입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 나이는 20살입니다. 제 키는 160cm, 160cm입니다. 저는 생일은 이선 3년 역 5월 8일입니다. 저는 몸무게는 53kg입니다. 저는 학생입니다. 제 취미는 여행입니다. 저는 가족의 4명 있습니다. 저는 아버지하고 어머니하고 남동생 있습니다. 저는 암만 한국 센터에서 1년 동안 한국말을 배웠습니다. 저는 한국에 가서 어, 성실하는 사람으로 일하고 싶습니다. 감사합니다. একটু ক্লিয়ার করা লাগবে স্যার। বেশ সুন্দর হয়েছে। এ, তাহলে যা যাই শামিম ভাই, থহাগি মানে যোগ, ফেহাগি মানে বিয়োগ, ফুফাগি মানে এটা কিন্তু একটা। তোমার জিজ্ঞাসা করছিলাম ওবেগ থহাগি সিলবেগ অলমাইমনিকা, তাহলে কি সন আহ, ইবেগ হচ্ছে না? সনিবেগ সন সনিবেগিনিকা। ইবেগ। আবার যদি পরীক্ষায় আসে সিলবেগ পেহাগি সামবেগ অলমাইমনিকা, সিমবেগ পেহাগি সামবেগ, তাহলে পেহাগি সামবেগ মানে কি? বিয়োগ। পেহাগি মানে বিয়োগ বিয়োগ। এই বিয়োগ। বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখা লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ, ওকে। এরপর আরেকজন আসেন দেখি, বা জাল হেসয় হজরত আলী। 네, 선생님. 지금 몇이에요? 지금 몇이? 지금 몇이 이거? 지금 몇이? বলেন। 7시 গেছে, 45분. গেছে। এটা ইলখুশি হাসিবাবু না ইহদলসি? গেছে 예, গেছে। 네, 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 네. হ্যাঁ, 네, ইহদলসি। 선생님. 지금 몇이에요? 지금 몇이 이거? ধরতে পারে ভাই? 5시예요. 5시예요. আজকে সাবা শনিবার। অনুরুন বুসুন ইয়োইলিমনিকা। অনুরুন বুসুন। 토요일입니다. আজকে হলো 17, আজকে কত তারিখ আমাদের দেশে? 12 তারিখ। অনুরুন বিউচ্ছিলিমনিকা। 오늘은 বিউচ্ছিল, বিউচ্ছিল। সিভিল। শিব 12일입니다. ইল, শিব ইল, তাই না? অনুরুন বিয়ত উয়লিমনিকা। আজকে কত মাস? মিয়ত উয়ল কত মাস হবে? 이월입니다. 이 월입니다. 오케이, 감사합니다. 잘했습니다. 이 수자가 얼마요? 이 수자가 얼마요? 75입니다. 75। 오케이, 감사합니다. 잘했습니다. 또 있어요, 한 명 나와. যে হযরত আলী ভাই ভালো করবে ইনশাআল্লাহ। কথা বলা লাগবে একটু টুকটাক, যারা একবারই কথা বলেন না, একদিন দুই দিন, নতুন নতুন স্যার আমাকে একটু ট্রাই করুন স্যার। রহমত আলী আসছিল। রহমত আলী আছেন? জি স্যার, জি স্যার। রহমত আলী জাগি সুখে সিজাগা, তোমার দ্বারা যেন সবাই 150 এক বাইজে যায়। ওকে, শুরু করো। রহমত আলী শুরু করো, জাগি 선생님 সুখে দাও। 돌아가시겠습니다. হুম। 선생님 돌아가시겠습니다. 안녕하십니까? 저는 라마트입니다. 저는 방글라데시 사람입니다. 제 생일은 2003년 1월 1일입니다. 제 나이는 23살입니다. 우리 가족은 4명입니다. 아버지하고 어머니하고 여동생하고 저입니다. 저는 대학생입니다. 제 취미는 축구입니다. 저는 암만 한국어 센터에서 1년 동안 한국말을 배웠습니다. 저는 한국에 가서 부지런하고 성실하는 사람으로 일하고 싶습니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. ও 성진님. রহমত আলী তো সেই মাস। আল্লাহ তুমি কবুল করো। সেই জাগি সুখে মুখস্থ করার পরে যদি নাম না আসে, তাহলে তো আমরা মারা যাব। আচ্ছা, এই জন্য ক্লাস করবেন, আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দোয়া করবেন যে আল্লাহ আমার যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে যেন আমার নামটা আসে। হ্যাঁ, সো আল্লাহর কাছে অনেক বেশি দোয়া করবেন, হাতের ওজনে বাড়ানোর ফিকির করবেন। আর এই যে আমার যে অ্যাপসটা আছে এই অ্যাপসটাতে ফিকির করবেন। যদি আশেপাশে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তি হয়ে থাকেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ওখানে টুকটাক প্র্যাকটিস করতে থাকেন। আর যদি সম্ভব হয় আমাদের এখানে, যদি সামনে রমজান মাস আছে, রমজানের আগে এসে একটু 2 দিন 3 দিন যদি ফ্রি থাকেন আর কি, 3 4 দিন বা 5 দিনের জন্য আমাদের এখানে আবাসিক সিট টিট গুলো খালি আছে, আসে আপনারা একটু নাট বোল্ট এগুলো একটু নড়াচড়া দিয়ে গেলেন, তাহলে রমজানের পরে যদি পরীক্ষা হয় তাহলে 1 দিন 2 দিন প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। বুঝতে পারিছেন? আমাদের এখানে মোটামুটি যদি সুযোগ থাকে, আমাদের এখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে আলহামদুলিল্লাহ। 2 দিন 3 দিন থাকলেন, থাইকা মোটামুটি নাট বল্টু যে এই যে আছে এগুলো আপনারা একটু টাইট টুট দিয়ে গেলেন আর কি। এগুলো 2 দিন করলেই এনাফ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা চাপ দিলেই হয়ে যাবে। সো আমাদের ইন্টারভিউর যে কোশ্চিন গুলো আছে সবগুলো কিন্তু জানতে হবে। যে এখানে 3টা কোশ্চিন আছে। এই যে এখানে, এই যে একটা হলো, এই যে ভালো করে দেখেন, 22, এই যে 22, 23, 24 উত্তর কিন্তু একই। 22, 23, 24।
হানগু কেছো ইলহাল জাগিয়োগি ইদ্দাগো সেঙ্গা হাসিবনি কেছে তুমি কুরিয়াতে কাজ করার তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি? নে ইসুম নিদা, এনাফ। নে ইসুম নিদা অথবা আনিও অপসুম নিদা, এই এক হানগু কেছো সায়ং হচ্ছে খিচুলি জাগিয়োগ। জাগিয়োগ জুং মানে হলো ভাই আপনার যোগ্যতা আছে। নে জাগিয়োগ জুং আছে যেখানে খিচুড়ি, আমরা গতবার পড়াইছিলাম এই খিচুড়ি। খিচুড়ি মানে খিচুড়ি ভাত যদি জিজ্ঞাসা করে খিচুড়ি ইসয়ও, জাগিয়োগ জুং ইসয়ও, জাগিয়োগ জুং ইসয়ও, নে ইসয়ও আনিও অপসে। নে ইসয়ও বলে যদি কিছু বলতে হয় যে জনুন হানগুক মাল জাল আড়াইও, জনুন বাংলাদেশ এসো অনিয়ন তোং আন জ ইল হ্যাসয়ও, এতটুকু বললেই হবে। অথবা আনিও অপসয়, এই তিনটার ভিতর যদি একটা ধরে যে জিকে হানগুক এসো ইল হাল জাগিয়োগি ইদ্দাগো সাঙ্গা হাসিপনিকা আনিও অপসয়। হানগুক এসো সায়ং হাল সুই খিচুড়ি জাগিয়োগ জুং ইসয় নে ইসয়। হারুন সারাম্বদা জাল হাল সুই তুমি খিচুড়ি ইসে মানে অন্য লোকের চেয়ে তোমার কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা আছে নে ইসয়। হানগুক এসো সায়ং হাল কুড়িয়াতে ব্যবহার করার তোমার কোনো দক্ষতা আছে নে ইসয়। হানগুক এসো ইলহাল জাগি তোমার কি কোনো অভিজ্ঞতা ব্যবহার করার চিন্তা আছে কয় নে ইসয়। এই 22, 23, 24 একই উত্তর, দেখেন কত সহজ। যদি নেই নিশ্চয়দের উত্তর হয়ে যাবে। এরপরে 20, 21, 22, এই যে 20, এই যে 19, 20, 21, এই তিনটার উত্তর একই দেওয়া হয়েছিল। যে আমাদের যেটা আছে সেটা হলো হা জাগো ভাদাগা সাগো নামে, যদি তোমার দুর্ঘটনা ঘটে কি করবা, শিলশিরি মিয়ন ভুল হলে কি করবা, ফুলিয়াং কুই মানি মিয়ন কি হলে কি করবে। একটা হলো যে আমাদের এই যে শীটে দেওয়া আছে, আপনারা অনেকেই দেখছেন, যদি যে কোনো একটা অ্যান্সার দেন এনাফ। এই তিনটার যে কোনো একটা অ্যান্সার দিলেই এনাফ। এই যে সেটা হলো এই যে এই যে কুন সুরিরুল উইসিগো ইয়োফে ইতনুন দুংরু ইউগে ব্রুগেত সুমনিদে, এতটুক বললেই এনাফ। এতটুক বললেই এনাফ। এই যে সাংসাইকে বগো হালকা, অথবা এই কথাটা যদি সব তিনটাতে ইউজ করেন, তো আমি বলছিলাম যে মুনজেগা সাজাবুল কায়ো সাজানি ভান্তে ইয়াগি হালকায়ো, এই এই এতটুক বললেও এনাফ। কুরিয়াতে যে কোনো কিছু ঘটলে, যে কোনো কিছু ঘটলে সর্বপ্রথম এই কথা, এই তিনটার উত্তর একটাই। যে 6 নম্বরে যে প্রশ্নটা আছে, আপনি যদি তিনটারই এই উত্তরে সাজাংনিম হানতে ইয়াগি হালকেও ফুরিগো মুনজেগা সাজাবুল কয়, এই উত্তরটা আপনি তিন জায়গাতে, এই তিনটা প্রশ্নের একটা পরীক্ষায় আসবেই। এই 1, 2, 3 এই ধরে রাখেন, এই তিনটার ভিতরে একটা প্রশ্ন আসবে। কি সেটা? যে কাজের ভিতরে দুর্ঘটনা ঘটলে কি করবা, কাজের ভিতরে ভুল হলে কি করবা, কাজের ভিতরে নষ্ট মালামাল আসলে। 6, 4, 5, 6 আমাদের যে যে পিডিএফ এ দেওয়া আছে, এই বিশেষ করে এই এই উত্তরটাই একই। এই তিনটার উত্তর সেম। যদি এই এই প্রশ্নটা বললো এইটাই উত্তর, এই প্রশ্ন বললো এই উত্তর, এই প্রশ্ন বললো উত্তর। বুঝা গেছে ভাই? সবকিছু এখানে ভেঙে ভেঙে দেওয়া আছে, এর বাইরে আসবে না। হাতের ওজনে কাজ করেন, কোমরের ওজনে কাজ করেন। হ্যাঁ, আমাদের তো অনেক ভাইয়েরা রিং কাটি কিনে ফেলছে, বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করতে। সো অনেকে স্কিল টেস্ট নিয়ে খুব টেনশনে আছেন। হাতের ওজন কোমরের ওজন যাদের আছে আর কোনো টেনশনই নাই, আলহামদুলিল্লাহ 2 দিন 3 দিন প্র্যাকটিস করলেই জানা। কারণ কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন। আর এই যে আমাদের এই আর যে হাতের শক্তিটা এটা মানে কত তুলতে হবে আনুমানিক? মোটামুটি আমাদের যে মেশিন গুলো আছে, আপনারা আপনাদের স্যারের কাছে যে মেশিন বা আমার কাছে যে মেশিন, এই মেশিন গুলোতে অনায়াসে 140, মানে নর্মালি 40, স্যার 45 আমি তো ওঠে। জাগি সুগিই পারি না স্যার। পারভেজ ভাই বলেন, জাকি সুকে দেন দেখি। স্যার আমি পারি না স্যার। তাহলে কেমনে তুমি থাকো না আমাদের এখানে এখন, পারভেজ? স্যার আপনার পিডিএফ বইটা আমি এখন নিছি না, আমি আমাদের আপনার ক্লাস অফিস করব। অফিসে আছে তো, অফিস থেকে নিয়ে নিয়ে 100 টাকা স্যার দিয়া মিরাজরে বললে দিয়ে দিব। ঠিক আছে স্যার। তুমি থাকো না আমাদের এখানে এখন? জি থাকি স্যার। থাকো আসি তো, জাকি রাত্রে আসি স্যার। জাকি সুকে দাও। স্যার অন্য দিন স্যার, আজকে আচ্ছা না। সমস্যা নাই, জায়গা ছবিটা দেওয়া ইনশাল্লাহ ভাই। যাদের কুড়িয়ে যাওয়ার স্বপ্ন আছে, স্বপ্ন কিন্তু আল্লাহর রহমত আল্লাহ তাআলা অনেক দূর আগাই দিয়েছে। আপনি এখন বাকিটুকু একটু চেষ্টা করেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, একটু ভালো খাবার দাবার খান, আর টেনশন করবেন না। কারণ ইদানিং অনেক দ্রুত মানুষের গতকাল এক দাদা মারা গেছে, গতকাল তো ক্লাস করাইতাম, একবারে ইয়ং ইয়ং বয়সের, একবারে ধরেন 40, 45 বছর, 40 মানে 42 বছর বয়স। রাতে সবাই আপনাদের মতো ধরেন ক্লাস করলাম, ক্লাস করে ঘুমাইছে, ঘুমের মধ্যে বমি করেই মরে গেছে। একবার সুস্থ মানুষ, কোনো জ্বর নাই, ঠান্ডা নাই, কাশি নাই, সবল মানুষ, সারাদিন পরিশ্রম করে, ইয়ং বয়সের লোক। বাসায় একটু রাতে ঘুমেছে, 2টা 3টার সময় বমি করে। সো অতিরিক্ত টেনশন করা যাবে না, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। সো স্কিল টেস্ট অনেক সহজ বিষয়, যদি আপনি এই প্রশ্নগুলো বুঝেন এবং হাসি মুখে একটা গাছের সামনে জাগি সুকে দিলেন, একটা বিল্ডিং এর সামনে, টয়লেটে গেছেন টয়লেটে একটা মনে মনে জাগি সুকে দিলেন, বা হচ্ছে আপনি ভাত খাচ্ছেন, ভাত খাওয়ার পরে একটু শরীরে একটু মোচড় টোচড়, ওখানেও একটা জাগি, আয়নার সামনে একটা জাগি। মেইন কথা হলো আপনার মুখে একটা হাসি থাকবে, কোনো ধরনের ভয় থাকা, আমার কোম্পানিতে কি মাঝে মাঝে স্যার আমি মানে পারবো না, এটা এই পারবো না শব্দটাই বলা যাবে না, আপনি পারবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ আপনি আপনি একবারে মেইন যে জিনিস সেগুলোই হচ্ছে। 21-এর অ্যান্সার কি হবে দেখি, 21 নম্বরের অ্যান্সার কি হবে? এই 21-এর অ্যান্সার কোনটা হবে? 21-এর অ্যান্সার ফুলিয়ান খুবই মানিবে যে সাজানি ভান্তে ইয়াগি হালকেও মুনজেগা সাজাবুল কেও। আর কারো প্রশ্ন আছে?
স্যার আমার ডান গ্রিপে ডান হাতের চাপ ভাই আমি একটা সাইকেলে 48-50 থাকে, হুম। বাম হাতের 49 থাকে। এটা কোনো সমস্যা হবে স্যার? না না, আপনি উঠাইতে থাকেন আরো ভাই, আরো এখনো তো আল্লাহর রহমত, যদি সময় পাবেন আপনি বেশি বেশি, আপনার টার্গেট থাকবে যে 55-50 প্লাস থাকা। আপনি যে মেশিনে টানতেছেন ওই মেশিনের জন্য 550 বা 50-এর উপরে আপনার টার্গেট থাকবে এটাই। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। মেশিনই ভেঙে গেছে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের এক ভাই আসে মেশিন ভেঙে ফেলাইছে, কি অবস্থা বুঝছেন। আজকে আমাদের এখানে দুটো ছাত্র আসছে এই গাজীপুর থেকে, আসে কয় স্যার একটু দেখি, দেখে এমন টান দিছে একবারে মেশিনের যে যে আটা আছে না, টান দাম সে পুরোটাই ভেঙে ফেলাইছে। আমি কলাম আল্লাহ বাঁচাও। পরে সাথে সাথে মোটামুটি আরেক জায়গা থেকে মেশিন কালেক্ট করে নিয়ে আসি, দেখি এটা আর দেবো না কাউকে, হ্যাঁ ফাইনাল দিনে দেওয়ার লাগে। পোলাপান ভাই পাস করে নেই, ওইটাই সারাদিন গুতাগুতি করে, ওইটা নষ্ট করে ফেলায়। যাক, এগুলো নিয়ে টেনশনের কিছু নেই। আপনাদের এই যে পিডিএফটা কিভাবে পাবো, আমাদের পিডিএফটা আপনি পাবেন ওই যে আমার নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলেই হচ্ছে। যারা এখনো পিডিএফটা পাননি শুধু পিডিএফটাই নেন, অথবা এটা প্রিন্ট করে নেবেন সবাই পিডিএফটা যাদের কাছে নেন। আর আমাদের এখানে অফিসে আছে, তাহলে 100 টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এই যে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, করে পিডিএফটা নেবেন, ঠিক আছে। আর পিডিএফটা একবারে, এই পিডিএফটা কেউ যদি মুখস্থ করেন, এই পিডিএফটা কেউ যদি মুখস্থ করে ইনশাল্লাহ তার আর কোনো কিছুতেই বাঁচবে না। এই পিডিএফ এর ভিতরে সবকিছুই দেওয়া আছে। এই পিডিএফ এর ভিতরে মোটামুটি সবকিছুই দেওয়া আছে। এই পিডিএফটা কেউ যদি ভালো একটু টুকটাক কোরিয়ান ভাষা পড়বেন, হানগুকে, জোসন, নাম্বো খাম, তোহান, খুরাইয়া, এই যে এই জিনিসগুলো একটু পড়বেন, কারণ একটা পড়তে দেয় আর কি, একটা ছোট্ট প্যারা পড়তে দেয়, ছবিগুলো ভালো করে দেখবেন, এনাফ। ঠিক আছে ভাই। ওকে। স্যার এই আসসালাম। পিডিএফটা আমি ফটোকপি করে নিছি। ওকে, তো আপনি ডান, আপনি পাস। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।